सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। Myself Parimala, studying in 10th standard. Respected teachers and all my dear friends, as we all gather here to celebrate birth anniversary of one of the greatest leader, Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri was born on October 2nd, 1904. He was remembered for his honesty, simplicity and dedication towards the nation. As the second Prime Minister of this nation, he guided during the challenging times, especially during Indo-Pakistani War of 1965. His powerful slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, has inspired us all to value both soldiers and farmers. Shastriji was well known for his humanity and selfless service. His leadership showed that greatness lies in living a truth and responsibility. Let us pledge to follow his example and work to building a strong and united India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning everyone, myself Deepika, I am studying in 10th standard. As we all know, we are gathered here to celebrate Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on October 2nd every year on the memory of Mahatma Gandhi's birth anniversary. We celebrate this day with great enthusiasm to tribute our father of the nation and remember his courageous deeds for Indian independence from British rule. Gandhiji was born on October 2nd, 1989 at Porbandar, Gujarat. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He played a crucial role in sculpturing the ideology and shaping the Shri Devi from 6th standard. First of all, I wish you all happy Gandhi and Shastri Jayanti to all. Today I am going to speak few words about Gandhiji. We all know that he was great freedom fighter of India. He was born on 2nd October 1869 in Porbandar at Gujarat. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು 1869 ಪೋರ್ಬಂದರ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಪುತ್ಲಿಬಾಯಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅನೇಕ ಚಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ 15 ಆಗಸ್ಟ್. Nazri Khan, I am studying in 5th standard. Today we are celebrating Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti. Lal Bahadur Shastri was second Prime Minister of India. He was born on 2nd October 1904 in Mugalsari in Uttar Pradesh. His father's name was Sharda Prasad and his mother's name was Ramdulari Devi. In 1926, he completed his graduation with Kashi Vijayapath. The title of Shastri was education given after his graduation. He got his nickname Man of Peace. He was the greatest freedom fighter of India. He gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan and helped India make it united. He died on 11 January 1966 in Tashkent at the age of 61 years. He got India's most prestigious award Bharat Ratna in 1966 after his death. Thank you. Jai Jawan, Jai Kisan. Respect to the dignitaries on the dais and my dear lovely children and my dear lovely colleagues. As we all gathered here
to celebrate the birth anniversary of both the great personalities of our India. They are none other than Mahatma Gandhi ji and Lal Bahadur Shastri. As their early life, as about their early life, so much more lovely children they had been said. So, but I want to share some more things about Mahatma Gandhi ji and Lal Bahadur Shastri. As we all know, Mahatma Gandhi ji is the father of our nation. Why is called like that? Why? Because even though Mahatma Gandhi ji got birth in a rich family, he can lead a very luxurious life. But he never did like that. Why? Because he wanted to give his whole life for the sake of the nation, so that every luxurious life, every comfortable things he had been sacrificed, and he worked for the nation until his last breath. He worked for, even he struggled for the freedom of our nation. When he used to die, he said that Hare Ram, means at the end of the day also he want to give at last breath also to the nation. One more exciting thing about Shastriji, some of our kids they said Shastriji had participated, and when he was as the Prime Minister in the year of 1965, our India got participated in a great struggle with Pakistan. So that time Lal Bahadur Shastri ji, he said that time in the year of 1965 our India used to face the food crisis. There was no food. So even in that critical time also our Indian soldiers. And my dear children, as you all know that today we all gathered here to celebrate the great personalities of this country. ದೇಶ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು, ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ದುರಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದಿನ ಈ ಇಬ್ಬರು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸಿಆರ್ ಒಂದು ತಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಮಹಾತ್ಮ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಮಹಾತ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಬಿರುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೂ ಗಿವೆನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರವಿಂದ ಘೋಷ್ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ, ನೀನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಮಹಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವರನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಇದೆ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವರಿಗೆ ಶತಮಾನದ ಶಾಂತಿ ದೂತ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅರೆಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಬೇಕು, ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಣಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿನ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಿಎಂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. 250 ರೂಪಾಯಿ, 300 ರೂಪಾಯಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜನ ಸೇರಿಸಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಂದಿಗೆ
ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ತಾವೇ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಒಂದು ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಯಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಕೆಲಸಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲಾರದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರ ಕಾರನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರೆ 2-3 ತಲೆಮಾರು ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, MLA ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಅವ್ರು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವ್ರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿಯ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದೀನಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನಗಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ತಗೋಬೇಕು. ನನ್ನ ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆ 50 ರೂಪಾಯಿನ ಬೇಡ ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವೀಗ ಹಗರಣಗಳನ್ನು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಗರಣಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ದುರ್ದೈವ ಏನಂದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿವಸನೇ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೇವಲ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವರ ದುರ್ದೈವಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ದಿನದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮರೆಮಾಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇವರು ತೀರಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನವರಿ 12 ಜನವರಿ 11 ರಾತ್ರಿ 11. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವರ ತೀರಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಮರೆಮಾಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇಶ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರೇ. ಅವರಂತ ನಾಯಕ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮಂತೆ ಸಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 6 ತಲೆಮಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಮಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ
ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬಹುದಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.